జహీరాబాద్ పట్టణంలోని బీజేపీ కార్యాలయం వద్ద పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు గోదావరి అంజిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పీఎం నరేంద్ర మోడీ చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేశారు. అనంతరం ఆమె మాజీ ఎంపీ బీబీ పాటిల్ రాష్ట్ర నేత అంజిరెడ్డితో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అధ్యక్షతన జరిగిన ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీలో దేశంలోని 12 కొత్త పారిశ్రామిక స్మార్ట్ సిటీలను ఎంపిక చేయగా అందులో తెలంగాణలోని జహీరాబాద్ను డిక్లేర్ చేసి 2361 కోట్లతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ఇక్కడున్న నిరుద్యోగ యువతకు, వ్యాపారస్తులకు, రియల్ ఎస్టేట్కు, మహిళలకు, రైతులకు లబ్ధి చేకూర్చిందన్నారు. 1,74,000 మందికి ఉపాధి లభించడంతో పాటు దాదాపు 10,000 కోట్లు పెట్టుబడులు వస్తాయని, జహీరాబాద్ పారిశ్రామిక ప్రాంతం కేంద్రంగా ఇండస్ట్రియల్ స్మార్ట్ సిటీ నిర్మాణం జరుగుతుందన్నారు. 12,500 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ స్మార్ట్ సిటీని విస్తరించనుందని, మొదటి దశలో 3,245 ఎకరాల్లో పనులు ప్రారంభమవుతాయన్నారు. ఇండస్ట్రియల్ స్మార్ట్ సిటీని ప్రకటించినందుకు ప్రధాని మోడీ, కేంద్ర మంత్రులు అశ్విని వైష్ణవ్, కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ కుమార్కి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. जहराबाद इंक्लूड करने में आए थे उसमें डेफिनेटली इसके लिए आज 2,361 करोड़ रुपए का राशि दिए तो भी अपने 10,000 करोड़ की मंजूरी दी उसमें। उसी के साथ साथ कि पूरा इंडस्ट्री जब बनेगा तो करीबन 1.25 लाख से 2 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट इंडिया में मिलने वाला है। हमेशा ही इंडस्ट्री लेने के टाइम पे फूड इंडस्ट्रीज हो तो या नॉन पोल्यूशन इंडस्ट्रीज बने तो उसी तरीके से हमारे पास अलग अलग इंडस्ट्री लाने का काम किया उसमें खास करके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का हो, ऑटोमोबाइल का हो, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स हो, फूड प्रोसेसिंग हो। इसके पहले भी नारायणखेड़ में कमिटी मंडल में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए एक यूनिट मंजूर करके लेके आए। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट का फायदा क्या रहता है बोले तो हमारे फार्मर्स को या हमारे महिला को भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में बहुत सारा काम मिलता है और घर में बैठ के भी एक अच्छा रेवेन्यू, अच्छा पैसा कमा सकते। इस तरीके से पूरी इंडस्ट्री का प्रोसेस रहता है, पीछे से भी अर्निंग होता है और आगे से भी अर्निंग होता है। इसलिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऐसी इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वो भी हम काफ़ी कोशिश किए थे और किसी रीजन की वजह से पेंडिंग होने से डेफिनेटली अभी बताया जैसा जहराबाद को एक अच्छा इंडस्ट्रियल क्लाइमेट है। एक तरफ नेशनल हाईवे 65 है, दूसरी तरफ हमारा बिदर का एयरपोर्ट है, तीसरी तरफ रीजनल रिंग रोड है, बाजू में निजामपेट डायरेक्ट बिदर रोड है, उधर से एशिया रोड है। इस तरीके से ओवरऑल जो क्लाइमेट लगता है, जो पानी की व्यवस्था लगती है, सभी चीज़ें हमारे पास है। इसलिए आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लेकर के हम जरूर काम करेंगे। हमेशा न्यूज़ में न्यामकल मंडल के और जयरासंगा मंडल के 17 गाँव के विलेज के लैंड्स गए हुए, डेफिनेटली उनका डेडिकेशन हम जरूर याद रखेंगे, उनके लिए अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में जब इंडस्ट्रीज आ जाएगा तो अपना जहराबाद डिस्ट्रिक्ट का हो, जहराबाद मंडल का, जहराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी का, संगारेड्डी का, साथ साथ ही तेलंगाना का रेवेन्यू बढ़ने वाला है। इसलिए अभी जैसा बताया, जैसा जहाँ पे बड़े इंडस्ट्रीज आते हैं वहाँ पोर्ट रहते हैं। अब जहाँ पे समुद्र नहीं रहता, सी पोर्ट रहता, वहाँ पे ट्राई पोर्ट रहता है। तो अंजिरेड्डी साहब बोले जैसा जब इतना बड़ा इंडस्ट्री आ जाएगा, इतने बड़े ट्रांसपोर्ट्स आ जाएंगे, इतना बड़ा काम बनेगा तो अपने यहाँ ट्राईपोर्ट बनाने की जरूरत रहेगी और डेफिनेटली हम यहाँ पे ट्राईपोर्ट बनाएंगे। ये ट्राईपोर्ट का कनेक्शन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से जो बॉम्बे का है उसका कनेक्टिंग में रहेगा। आने वाले दिनों में वो बनाने से और भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में उसका प्रोग्राम भी रखेंगे। ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు మన దేశంలో 12 రాష్ట్రాలలో మరి 10 రాష్ట్రాలలో 12 ఇండస్ట్రీస్ తీసుకురావడం జరిగింది. అందులో భాగంగా సంగారెడ్డి జిల్లా జైరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీకి రావడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. మరి ఈరోజు ప్రతిపక్ష పార్టీలు మొన్న పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మోదీ గారి మీద ఎన్నో అభాండాలు వేసి అభివృద్ధి కుట్టుబడుతుంది. మరి ఈరోజు ఒక రాష్ట్రానికి మెచ్చుకుంటూ ఒక రాష్ట్రాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు అని ఎంతోమంది ఎన్నో విధాలుగా మాట్లాడారు. ఆంధ్రాకి 15,000 కోట్లు ఇచ్చిండ్రు, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏమి ఇచ్చిండ్రు, ఏం చేసిండ్రు అని మాట్లాడినటువంటి ప్రతిపక్షాలకి ఈరోజు చెంపపెట్టు దెబ్బ అని చెప్పి సందర్భంగానే తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గ్రాండ్ నెక్లెస్ ఇండస్ట్రీస్ స్మార్ట్ సిటీలో భాగంగా హైదరాబాద్, నాగ్పూర్ ఇండస్ట్రీ క్యారీగర్లో భాగంగా ఈ యొక్క ఇండస్ట్రీస్ రావడం, మరి ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినాక
జైరాబాద్కి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ఒక 65 కిలోమీటర్లు మాత్రమే. వచ్చే త్రిపుల్ రీజనల్ రింగ్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో ఒక 10 కిలోమీటర్ల లోపల ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ జైరాబాద్ పార్లమెంట్కి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పక్కన ఉన్నటువంటి కర్ణాటక రాష్ట్రం కావచ్చు, మహారాష్ట్ర కావచ్చు, బిదర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇండస్ట్రీస్ రావడం ద్వారా అక్కడ కూడా అభివృద్ధి చెందడానికి గొప్ప అవకాశంగా మనం భావించవచ్చు. మరి ఈరోజు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ పడ్డది అంటే ఇంతకుముందు బిదర్లో ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. ఆ ఎయిర్పోర్ట్కి ఈ ఇండస్ట్రీస్ పడితే మరి ఎయిర్పోర్ట్కి కూడా మంచి లాభదాయకం కావచ్చు, ఎయిర్పోర్ట్ రన్నింగ్ కావడానికి కూడా బిజినెస్ మ్యాన్లు రావడానికి పోవడానికి కూడా మంచి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఈరోజు 2,361 కోట్ల రూపాయలతోటి 3,265 ఎకరాలలో ఏదైతే ఈ ఇండస్ట్రీస్ వస్తుందో రావడం ద్వారా రేపు బిజినెస్ పరంగా ఒక 10,000 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెడితే 1,74,000 మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మరి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి ఏందో ప్రతిపక్షాలకు ఈరోజు తెలియపరచాల్సినటువంటి అవసరం ఈ మన జైరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రతి కార్యకర్త, ప్రతి మండలాధ్యక్షుడికి ఇది మేము సాధించిన విజయం అని చెప్పి గర్వంగా చెప్పుకునే అవకాశం వచ్చిందంటే ఈరోజు మీరందరూ కూడా గర్వపడాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను.